ஹலோ guys, வெல்கம் டு காம்பஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மலையாள மூவி தான். ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஏரியாவிலே வந்து ஒரு கிளாசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய கமெண்ட்ஸும் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த படம் வந்து முன்னாடியே பார்க்க வேண்டியது, ஆனால் வந்து இன்றைக்கி பார்த்துடலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற மூவி நோட் புக் 2006 வந்த மூவி. ஸோ இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணினா பார்த்தீங்கன்னா ரோஷன் ஆண்ட்ரூஸ். ஸோ இதோட முன்னாடி 2 படம் நம்ம பார்த்துக்கிறோம்னா ஒரு படம் தான், இது 2வது படம். இது மும்பை போலீஸ். ஓ இது ஓகே. ஸோ வந்து இவரோட மூவி நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருக்கோம்னா, அது வந்து டெபியூட்டு உதயநான தாரம் பார்த்துருக்கோம். செகண்ட் மூவி நோட் புக். அதுக்கப்புறம் வந்து மும்பை போலீஸ், அதுவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் 36 வயதிலே. ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த படத்தை யார் ரைட் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா பாபி சஞ்சய். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா மரியா ராய், ரோமா அஸ்ரானி, பார்வதி. ஸோ மியூசிக் வந்து சாங்ஸ் வந்து மெஜோ ஜோசப், ஸ்கோர் பை கோபி சுந்தர். ஓகே. ஸோ எல்லோரும் வந்து அவங்களோட சிறிய வயதில் லைஃப் தான். ஆமாம், அதே மாதிரி ஸ்டோரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ஊரில் அந்த ஒரு கேர்ள்ஸ்லாம் ஒரு சாங் ஆடுவாங்க ஆனுவல் டேக்கு, ராதை மனதி. அந்த படம் பேர் என்னது, ஸ்நேகிதியே. ஸோ அந்த படம் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து பார்ப்போம். ஸோ அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கும்டா. ஆமாம். ஸோ இதை பற்றி கேஸ்டிங் ஆண்ட்ரை எல்லாமே. ஸோ நம்ம நோட் புக்கை படிப்போம். ഇന്ന് ഡിസംബർ 31. പുതിയ വർഷം പിറക്കാൻ ഇനി വെറും 10 മിനിറ്റ് ബാക്കി. ലോകം മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. പാട്ടും നൃത്തവും ഹർഷാരവങ്ങളുമായി എല്ലാ ദേശക്കാരും എല്ലാ ജാതിക്കാരും പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പുതിയ 100 പ്രതീക്ഷകളോടെ 1000 സ്വപ്നങ്ങളോടെ. டைட்டானிக்ல வர தாத்தா மாதிரி இல்ல, என்ன மூஞ்சி ஷிப்போட கேப்டன் வருவாரு பாத்தியா? இல்ல ஸ்னாப்சாட் ஃபில்டர் இருந்தது, இன்டர்லிஸ்ட் அது. As you all know, children, we are now at the doorsteps of a new year and everybody is busy celebrating. But let me ask you something. Yuddham, Pattini, Kolla, Kola, ഇതൊക്കെ I say no. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ വേദനകളിൽ പങ്കുചേരാം. കണ്ണുകളടച്ച് ലോകമെമ്പാടും സമാധാനമുണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാം. I said, let us pray. O Lord Almighty, that art in heaven above, bless this our institution with your eternal love. Bless all who went before us and those that are to come. Those that are less fortunate, those that live in ignorance and sin. May we learn to forgive and may we do our duties with pride and may we always be humble. Thou art in heaven above. ലോകസമാധാനം അതിനിടയിൽ അവളുടെ ചെടുക്കും തോന്നിയത്. ഞാൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോന്ന്. വേണ്ട, അവിടെ ഗാർഡ്യം കാണും. നമുക്ക് ഇതേ ചെന്ന് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് വഴി പോവാം. ഓക്കെ.
അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാടാ. ഒന്നുമില്ലടാ, ഓടി വന്നങ്ങ് ചാടിയാ മതി. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വഴി കൂടെ വന്നോളാം. ഇത് 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഈസി ആടാ, അതിനത്ര ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. കമോണ്ടാ, ഒന്നും പറ്റില്ല. ഓ, ഞാനല്ലേ അത് പറയുന്നത്. ഫയർ ക്രാക്കർ Come on, സൗണ്ട്. Shri, we running out of time. അത് വാർ നടസ്. Good, great. Come. Thank you. ഇവിടെ ആ ചെടികളുടെ പുറകിലാ. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം. വേഗം, ഇനി 1 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. என்ன பண்ண போறீங்க? തുടങ്ങാം. ഇന്ന് മുതൽ 10 വർഷം കഴിച്ച് പാപ്പാ moment മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇനി ഇവള് ഈ സ്കൂളിലുണ്ടാവും. 4ാമതൊരാളായി. നീ പേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീനസ്. അതെന്താ ഈ പേര്? എടാ വീനസ്, ഗോഡസ് ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ദേവത. നമ്മുടെ ലവിന്റെ സിമ്പിളായി. മതി മതി മതി, ഇനി 10 സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നിൽക്കമാ. இப்போ வந்து ஃபாதர் பார்த்துக்கோங்க. டைட்டில் നൂറ്റി പ്രശ്നല്ലേ? ഇനി അതങ്ങ് താഴെ ഞാൻ പോട്ടെ. തരാടോ, തീർക്കൊന്നുമില്ല. ചുറ്റോട് ചുറ്റുമൊഴിക്കണമെന്നാ ശാസ്ത്രം. എനിക്ക് എക്സാം ഉള്ളതാ. താൻ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെടോ. എക്സാം എനിക്കുള്ളതാ. ആദ്യം ബെല്ലൊന്നും അടിക്കട്ടെ, എന്നിട്ടല്ലേ തുടങ്ങൂ. എപ്പോഴേ ബെല്ലടിച്ചു? എപ്പോ? എന്റെ പിശാചേ, എന്നാ അതൊന്നും നേരത്തെ പറയണ്ടേ. ഫൈനാ? പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണിച്ച് സൈൻ വാങ്ങി വാ. സ്ഥിരമായി ലേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലിരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട് തന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. മാം, ഐ എം സോറി മാം. ആദ്യത്തെ തവണ ക്ഷമിക്കാം. 2ാമത്തേതും 3ാമത്തേതും പോട്ടെന്ന് വെക്കാം. ആ ലിമിറ്റിംഗ് ക്രോസ് ചെയ്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ എന്റെ ക്ലാസ് ബോറടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന്. അങ്ങനെ വല്ല കംപ്ലൈൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണുമ്പോൾ അതും ബോധിപ്പിക്കാം. മാം പ്ലീസ് മാം, ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. പ്ലീസ് ടേക്ക് ദിസ്. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്കും കൂടി പ്ലീസ് മാം. സേറ, ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ്. ഇവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞനുസരിക്ക്. ഐ സെഡ് ടേക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ലീവ് ദ ക്ലാസ്. മാം, രാവിലെ എന്റെ മമ്മി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതുമായി ചെല്ലുമ്പോ അത് അവിടെ ചോദിച്ചോളും. മാം, ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ് ആയി. ആ വിഷമത്തിലെ മമ്മി വിളിച്ചത്. സമാധാനിപ്പിക്കാതെ പോരാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഐ എം സോറി മാം. And don't repeat this. No ma'am. Thank you ma'am. ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാലും ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞത്? പപ്പയും മമ്മിയും ഡിവോഴ്സ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സത്യമല്ലേ? അതങ്ങ് 8 മാസം മുമ്പത്തെ കാര്യമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം വന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ, എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ആവശ്യം വരുമ്പോ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതെന്താ കളിതമാശയാ? പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണായിരുന്നു? നിനക്ക് സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന എന്താ? എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ലേറ്റ് ആവുന്നോണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ? ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാ. എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എനിക്കും. എന്ത്? 3 കോടി ആൾക്കാരില് ഒരാൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന അസുഖം, ലേറ്റ് ആയി കമ്മിങ് ലേമിയ. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അപ്പൊ ഇതിന് മരുന്നൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഹായ്. ഇന്നും പുലാവ്. ഇന്നത്തോടെ ഇത് 5ാമത്തെ ദിവസം. ഈ സ്കൂളിന് ലോർഡ്സ് അക്കാഡമി എന്നല്ല പുലാവ് അക്കാഡമി എന്ന പേരിടണ്ട. പതുക്കെ. എന്താ പതുക്കെ? ഇത്രയും നാളായി അറിയോ? ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചത് മിഞ്ഞാന്ന് സ്വപ്നത്തിലാ. ഇതാ പറയുന്നത്, ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേ സ്കോളറായി ജനിക്കണോന്ന്. സത്യം. പൂജയ്ക്ക് എന്ത് സുഖ. അമ്മയെ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാ പുട്ട്, അമ്മയെ ദോശ ദോശ, ചിക്കൻ ചിക്കൻ. ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? മനുഷ്യ ഇവിടെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാണ്ട് സൂസൈഡിനെ പറ്റി വരെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ തന്റെ ഒരു പുട്ട് ചിക്കൻ ദോശ. ഈശ്വരാ, എനിക്കുണ്ടല്ലോ, എനിക്കിതങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കാനാ തോന്നുന്നേ. അയ്യടാ, ബ്രാഹ്മണ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് നോക്കിക്കേ. സത്യത്തിന് അത് തന്നെയാണോ? എക്സാം സ്പെഷ്യലാ. ഓ, നിന്റെ അമ്മേനെ ഞാനിങ്ങ് എടുത്തോട്ടെടാ. ഇത് കഴിച്ചിട്ടത് കഴിക്കടാ. ആദ്യം ആ നശിച്ച പുലാവിന്റെ ചൊവ്വയൊന്ന് കളയട്ടടാ.
എന്നാലേ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് തട്ടാൻ പറ്റും. അതും ശരിയാ. എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് കഴിച്ച് വയർ അപ്സെറ്റ് ആക്കരുത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ളതാ. ഓ ഐ ഫൊഗോട്ട്. നിറയാറായി. നിറയാതെ പിന്നെ 3-4 കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമല്ലേ അകത്ത്. ഇത് വേറെ ആരുടെയും കണ്ണിപ്പെടുവോന്നാ എന്റെ പേടി. അയ്യോ ചൂടാവാതെ മോളെ, ഞാനൊരു ജോക്ക് വിട്ടതല്ലേ. നോക്കാൻ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ ഏതായാലും പാതിര വരെ എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചു. തിയറിയോ പോയി, ഇനി ഇത് വേണം. എന്നാൽ ആ ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തേലും ഒന്ന് കാണിച്ചു വെക്കട്ടെ. ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റോ? ബയോളജി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്തിനാ അത്? ബയോളജി പ്രാക്ടിക്കൽസോ? കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസ് സൈഡിലെ സാച്ച് ഊത്തുന്നു തള്ളക്കില്ല വെച്ച് ഊത്തും. ഒരു വാട്ടി കൂടെ തിരിക്കും ഫാമണല്ലടാ. തവണ എങ്ങനെയാ രണ്ടക്കം തയ്ക്കോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാക്ടിക്കലിന് എത്രയായിരുന്നു മാർക്ക്? ഓർമ്മയില്ല. അതെങ്ങനെയാടോ മറക്കുന്നേ? റെക്കോർഡ് മാർക്കല്ലായിരുന്നു 3.25. ഇത്തവണ അതൊരു 4 കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? 4 ആയാലും 0 ആയാലും മാസം അവസാനം റിയാൽ ഉറപ്പല്ലേ? നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അങ്ങ് പാസ്സായാൽ മതിയെന്നേ. ഏയ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? നത്തിങ് സർ. പിന്നെന്താ കഥകളി? നത്തിങ് സർ. തീർന്നു പോവാന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകാനെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് നല്ലോ പോകുന്നത്. പോ. എന്താ അവക്ക് ചാൻസ്? അതിന് ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ലെന്ന്. ഓക്കെ, നിന്റെ കാണോ? അറിയില്ല, ബോർഡിങ് നോക്കണം. എന്നാ വാ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ തീരെ കുഴപ്പമാണോ അതോ? ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. നല്ല നേരം കേറ്. രാവിലെ റോന്തൂട്ടുന്ന സമയം. ഡബിൾ സൈഡ് കണ്ട പിന്നെ അത് മതി. ലവേഴ്സ് പാത്തിലൂടെ കിട്ടോ. അവളുടെ ബാഗ് കാണോ? അതും അറിയില്ല. ഇന്നലെ ഷോപ്പിംഗ് ഡേ. ചിലപ്പോ ഇന്ന് വാങ്ങാനിരിക്കായിരിക്കും. നിനക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ എന്താ? ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വെറുതെ. അതിങ്ങനെ ഒരു ചതി പറ്റുന്ന ആര് കണ്ടു? ഒരു മിനിമം നേരവും കാലം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യൂലേ. നോക്കിട്ട് വരാം. വേഗം വേഗം. എന്തായി? ഇല്ലടാ, എന്റെ ബാഗിലും ഇല്ല. വാർഡിനോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ ആ റൂം ലോക്ക്ഡാ. നമുക്ക് ലേഡീസ് ബോളിൽ പോയി വാങ്ങിട്ട് വന്നാലോ? ഇതേ അവിടെ പോയി വരാൻ എങ്ങനെ 3 മണിക്കൂർ എടുക്കും? ഓ, ബെല്ലടിക്കാനാണെങ്കിലും കിടക്കുന്നു ഇനി സമയം. അവള് ബോറാവുമല്ലോടാ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഡാ. നോ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഹായ്. ഹായ്. എക്സാം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓക്കെ. യുനോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രീദേവി ഇല്ലേ? ശ്രീദേവി സ്വാമിനാഥൻ. അവൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം. യുനോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന യുനോ അല്ലേ? ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ലേഡീസ് വേൾഡിൽ നിന്ന് കെൻ യു ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് വരുമോ പ്ലീസ്? എന്ത്? യുനോ ഈ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ടിവിയിലൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? യു നോ. അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ? പോയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ താനൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ. അല്ലാതെ വെറുതെ യൂനോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഐ ഡോണ്ട് നോ. വിസ്പറാ പ്ലീസ്. ഞാൻ വേറെ വഴിയില്ല എന്നിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എമർജൻസി. അല്ല, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇതങ്ങ് കാണിച്ചാൽ മതി, അവർ തരും. ഹരിയപ്പ് സുരേഷ്, സമയം പോകുന്നു. ലുക്ക് സാറാ, ഞാൻ For heaven's sake, go. மூமெண்ட் அப்பலாம் வருதுல. அத இன்டர்லிஸ்ட் அவரோட எடிட்ல பாத்துக்க மாட்டாங்க. എന്താ அது 2 എന്താ വേണ്ടേ? അത്ര ലാർജ് അല്ല, ഒരു സാധാരണ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള. അതല്ല 24 പാക്കറ്റ് വേണോ 12 വേണോ? അതിപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ തന്നാ മതി. വിങ്സ് ഉള്ളതാണോ? വിങ്സോ? ഏയ്, സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാ. 70 രൂപ. സൂരജ്, എന്താ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഞാനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ്മാൻ, അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ. ഓക്കെ, സീ യു, ബൈ. അതെ ചേട്ടാ, അവരെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ഇത് ബ്രെഡ്, അങ്ങനെ പറയുള്ളേ. ഓക്കെ, സീ യു. യൂണിവേഴ്സൽ കോഡ് സമയം എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് മുങ്ങിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എന്റെ പേടി. ഏയ്, വരാതിരിക്കില്ല. കാര്യത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് പുള്ളിക്ക് അറിയാലോ. ഹായ്, എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ശ്രീദേവിയെ പുറത്തേക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇത്തവണ റാങ്ക് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പുറപ്പാടായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കാര്യന്നുള്ള ജാട കണ്ടില്ലേ? കൊള്ളി.
തന്നെ നാഷണൽ anthem വായിക്കാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. തീ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഡ്രംസ് അല്ലാതെ നാഷണൽ ആന്തം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് റൂളൊന്നുമില്ലല്ലോ. എനിക്കിപ്പോ മനസ്സില്ല വരെ. അതിന് താനെന്തിനാ എന്നെ ചാടി കടിക്കാൻ വരുന്നേ? വല്ലതും പറയണ്ട, അത് അവിടെ ചെന്ന് പറ. ചേടാ നീ ചെല്ല്, ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ചെല്ലടാ, ചെല്ലാതിരുന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് അറിയാലോ. അവള് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നീ ചെല്ല്. ഇത് തന്നെയാണോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു? എവിടെ ഗ്യാസ് ഊറ്റിയുടെ പുറകെ നോക്കടാ ഇഡിയറ്റ്. Why so fast? സോറി സർ. Make sure that you lock the door. ഓക്കെ സർ. ഫിറോസ്, ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഐ മീൻ ഹറി. സേറ, ഇതൊന്ന് നോക്കൂ. എന്താ അത്? ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷനാ, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താ. ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ, ജസ്റ്റ് 2 minutes. ഒരു ബിത്തോൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, എന്നാലും കോപ്പിയുടെ അല്ല. ആദ്യം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കെങ്കിലും പാസ്സാകുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം ബീഥോവൻ. ഒന്നിലും കൊള്ളില്ല, പഠിത്തത്തിലും സ്പോർട്സിലും ഒന്നിലും. ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട, ഫ്രണ്ട്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും ആർക്കും. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ നോക്കിക്കോ, എല്ലാ പരീക്ഷയും ഞാൻ പാസ്സാകും. ഇത്തവണ എല്ലാത്തിനും പാസ്സായാലേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പിയാനോയും പപ്പ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ എത്ര നാളത്തെ ഡ്രീമാണെന്നറിയോ ഇതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരെണ്ണം. അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്തവണ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നെ ഈ കോമ്പസിഷൻ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കോ? ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൂടെ അവള് ലേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഈശ്വര എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടെ വയ്യ. അവള് മാത്രല്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ. അറിയാം, നിന്റെ ഡ്രംസ് ഞങ്ങൾ ലാബിൽ കേട്ടു. ശരിക്കും ഈശ്വരാധീന നിന്റെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. അതിന് എന്റെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അത് മേടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെ പോയോ അതോ? അല്ല, മേടിപ്പിച്ചു, ആളെ വിട്ടു മേടിപ്പിച്ചു. ഏതാളെ? 11Bയിലെ സൂരജ് മേനോനില്ലേ, അവനെ. கூட ஆனாபெல் மாதிரி இல்ல, ஈஸியா இவங்களோட ஃபேஸ் லைட்டா அர்ஜென்டினா பார்சிலோனா ஜெர்சி போட்டு பாஸ்கெட் பால் விளையாடுறாங்க. இது கோடியே இந்த கத்தாவே டைட்டானிக் கேப்டன் வந்து ഉടമസ്ഥരാരെങ്കിലും என்னடா இது அந்த இது பிட்டு பேപ്പർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയതാ? അപ്പോ ഉടമസ്ഥനോ ഉടമസ്ഥയോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ. നോബഡി? உங்களுக்கு தெரியும்ல? നോബഡി? കഴിഞ്ഞ ബയോളജി എക്സാമിന് എത്രയായിരുന്നു മാർക്ക്? ഐ ആം ആസ്കിംഗ് യു മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് അഹമ്മദ്. 38%. ഫിസിക്സ്? യുവർ ഫിസിക്സ് മാർക്സ് പ്ലീസ്. 33. കെമിസ്ട്രി? 27. ഇത്തവണ അത് എത്രയാണെന്നറിയാമോ? Can you guess? Physics 73, chemistry 70, biology 80. ഇന്ന് വരെ ഒരു ഡയഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ പോലും ശരിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളുടെയാണത്. എല്ലാം കൃത്യം, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലെ. കം ഫോർവേഡ്. விக்னேஷ் வர்மா 60 மார்க் எடுத்துட்டான். எப்படி நீ இவ்வளவு எடுத்த அப்படின்னு கேட்டு என்ன குறித்து தனியா உட்கார வச்சுட்டாங்க.
ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഇതിന്റെ സഹായമില്ലാതെ. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പ്ലീസ് ഫാദർ. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം ഫിറോസ്. அலெக்ஸ் ഫാദർ பண்ணால പ്ലീസ്, ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഗോഡ് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല. இந்த ரிச்சர்ட்ல இருப்பான் பத்தியா, ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇത്തവണ. ഓൺ ദ ബോർഡ്. அவனை விட்டு எழுதிட்டு முடிச்சுட்டு இவங்கிட்ட குத்து அமைச்சான். இது வெளில வந்து காட்டினாரு பிசிக்ஸ் சார் புஸ்டர் கேட்ச் இதுதான் தச்சான். இப்போ 50 மார்க் எடுத்தேன். காப்பி வச்சிருக்கான். നാളെ മുതൽ 6 ദിവസത്തേക്ക് ഫിറോസ് അഹമ്മദിന് വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാ പരീക്ഷയും ഒന്നുകൂടി എന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് മേക്ക് നെസറി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. യെസ് ഫാദർ. பசங்க ஓடுறாங்க. இவருக்கு பார்த்து எழுதிடுறான் போல இது. என்னடா சூசைட் ப்ரோ. நல்ல நண்பன். சி அப்படி டீப் ஆஃப் ஃபெய்த். இப்போ ராஜமா வரது. டெஸ்ட்க்கா அசிங் படுத்துறாங்க. அவன் தமிழ் ஒரு படம் நினச்சான் பாருங்க, அது கனாகரம் படம் நினச்சோம். ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാതെ ഞാൻ താഴേക്ക് വരില്ല. ഒരു തീരുമാനമെടുത്തില്ല ഞാൻ താഴേക്ക് ചാടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ God, I will jump down. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം താഴെ ഇറങ്ങ്. അവിടുന്ന് ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ്. No, ആദ്യം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കാണിക്ക്. എന്നെ കൊണ്ട് റീടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കില്ലെന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കാണിക്ക്. ഇല്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല. അതില്ലാതെ എന്നെ ഇറക്കാൻ നോക്കിയാൽ ചുവരായിട്ട് ചാടും. அவன் போர்டில் எந்த ஒட்டிச்சு? ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ചു കിട്ടിയ മാർക്കാ. അതെനിക്ക് വേണം, അതെനിക്ക് തരണം. വല്ലാത്തൊരു ഹിസ്റ്റീരിയലാണ് പയ്യൻ. എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം. കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക. എത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവരടങ്ങുന്നില്ല. ഫാദർ അവിടെ വരെ ഒന്ന് വരണം. അവനോട് ഇത് സംസാരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂഡിൽ അവൻ ചിലപ്പോ ഫാദർ, the situation is getting really bad. I can see that. I can see that. ഏയ് ലുക്ക് ഫിറോസ്, ആരും തന്നെ ഹറാസ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Attention everybody. സമയം 11:20. 11:25-നകം ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അടുത്ത 10 ദിവസത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 4ാമത്തെ പീരീഡ് ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന അധ്യാപകരെയും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. How can he be so cruel, yeah? ഏയ് പൂജ, നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാമോ? ഞാൻ ഡ്രാക്കുലയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നടന്ന കാര്യം പറയാൻ പോവാ. നീ ക്ലാസ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ? നീ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ബലമാ. കൂടെ നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അങ്ങേരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അതിന് ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടത് നീ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയല്ലേ? പക്ഷെ കണ്ടോന്ന് അങ്ങേര് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടോന്ന് പറയണം. നുണയോ? ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചെറിയ നുണയൊക്കെ പറയാം. അവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത്. ലുക്ക് സേറ, അന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ. പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പോലും വയ്യ. അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കുഴപ്പത്തിൽ ചടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതേടാ, അതും ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും വേറെ പലതും ചിന്തിക്കും. അന്നേക്കാൾ വലിയ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ? ഞാനാ പറയുന്ന കൂടെ നിൽക്കാൻ. കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ വന്നേനെ. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് പറ്റില്ല. ഷുവറാ? സേറ, നീ ഇതിൽ കയറി ഇൻവോൾവ് ആവരുത്. ലാസ്റ്റ് തലയുരാൻ പറ്റാതെ വരും. അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. നീ എന്റെ കൂടെ വരുമല്ലയോ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ സർ. ഫാദർ, യെസ്. ഫാദർ, ഫിറോസ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹി ഈസ് ഇന്നസെന്റ്. അത് കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഞാൻ കണ്ടതാ. ആ കടലാസ് വേറെ ആളുടെയാ. ഞാൻ കണ്ടതാ. ആരുടെ? കം ഓൺ, ടെൽ us. അന്നയുടെ. യു മീൻ അന്ന സേവ്യ? കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ കുട്ടി. യെസ് ഫാദർ. ഈ വർഷം 2 ടേമിലും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി. യെസ് ഫാദർ. ഈ കുട്ടിക്ക് എത്രയാണ് റാങ്ക്? ഷീസ് തേർഡ് റാങ്ക്. ഫാദർ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ ഒരു അന്വേഷണം ഈ കുട്ടി കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക്. മിസ് സൂസൻ, മുമ്പിലുള്ളയാൾ വീണാൽ പിറകിലുള്ളയാൾ മുമ്പിലെത്തും. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയി പിന്നിപ്പോയാൽ 3rd റാങ്ക് 2nd റാങ്ക് ആകും. സിമ്പിൾ ബേസിക് സൈക്കോളജി. But father, she is. രാവിലെ നിങ്ങളും കണ്ടതല്ലേ ബോർഡിലെ ഡയഗ്രാം? അത്ര ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണേലും പറ്റില്ല. That's enough.
അവൻ താഴെ ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഡിസ്മിസൽ ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം നൗ. യെസ് ഫാദർ. സേറ എലിസബത്തിന്റെ പേരൻസ് ആരെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് നൽകണം. അതിനുശേഷമേ മകളെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റൂ എന്നും പറയണം. യു മേ ഗോ. Good afternoon, mummy. இந்த மாதிரி ஆகுது திடீர்னு. இந்த பொண்ணு ஏய் what are you strong with you man. போட்டாங்களா? നിന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാനാ. അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പളും ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. നീ ഇടപെടണ്ട. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറ്റിയ TC എഴുതി കൈ തരുമെന്നാ ഫാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാ തന്നെത്താൻ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചോണം പുതിയ സ്കൂള്. എന്നെ കിട്ടില്ല ഒന്നിനും. ഒരു 100 എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടാ ബോംബെന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നത്. പേഷ്യൻസിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോള് കുസൃതി കാണിച്ചതിന് പരിഹാരം കാണാൻ പോവാന്ന്. എനിക്ക് പകരം ഇന്ന് നിന്റെ പപ്പയാ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായേനെ? എന്താവാൻ? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാനെ. ആമയിൽ പുള്ളി സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന കുറെ സ്ട്രോങ് ചീത്തയും വിളിച്ചാനെ. അതിൽ കൂടുതൽ എന്താവാൻ? നിനക്ക് പൈസ വലുതും വേണോ? സമ്മർ വെക്കേഷന് ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ. അയാളും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാ. വേണ്ട, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടുപേരോട് ഒരു കോയിൻ എടുത്ത് ടോസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പപ്പയുടെ കൂടെ, ടെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ കൂടെ. അപ്പൊ പിന്നെ വഴക്ക് വേണ്ടല്ലോ. അല്ല അത് എടാ അവളതെ അവിടെ വീനസിന്റെ ചോട്ടി നിനക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഓ എന്ന് വെച്ചാ വേണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നോണെന്ന്. ഇപ്പൊ നിന്റെ കൂടെ അവൾക്കും വരായിരുന്നല്ലോ എന്നെ വിളിക്കാൻ. എന്താ വരാഞ്ഞേ? അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. നീ പോ പ്ലീസ് ഡാ. സേറ പറഞ്ഞതാ. സേറ എന്റെ അമ്മേ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന പോലെ തോന്നിയത്. അടുത്ത ആഴ്ച പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അങ്കിളിന്റെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാ. കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പാവം അങ്കിള്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കഴിക്കായിരുന്നു. എന്നാലും സേറ ഇല്ലാത്തത് കഷ്ടമായി പോയല്ലോ. ഇതവളുടെ ഫേവറേറ്റാ. അല്ലേലും അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ നോട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഫേവറേറ്റ്സ്. അസൈൻമെന്റ് എഴുതി തീർത്തിട്ട് അവളിങ്ങി വരുമോ അതോ? അത് അറിയില്ല. സസ്പെൻഡ് ആയിരുന്നോണ്ട് ചിലപ്പോ ഇന്നും നാളെ മുഴുവൻ ഇരുന്നാലേ തീർക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? എന്താ മൊത്തത്തിലൊരു ചുറ്റിക്കളി? ഒരാളാണെ വന്നപ്പോ മുതൽ കടന്നൽ കുത്തിയ പോലെ ഒരു നിപ്പാണല്ലോ. ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു തലവേദന. ആ എത്തിയല്ലോ. എന്താ വല്ലാതെ? ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു തലവേദന. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പോയി കിടക്കട്ടെ. അവൾക്കും തലവേദന വന്നപ്പോ എന്നെ വിട്ടാണോ? അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇനി കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രീദേവി അമ്മയ്ക്ക് അറിയോ ഇവര് തമ്മിൽ മിണ്ടിട്ട് 2 ദിവസമായി. കണ്ടാ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ രണ്ടുപേരും നടക്കുന്നേ. ഇവളോട് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവക്കെന്താ ആദ്യം വന്നാന്ന് ചോദിക്കും. അവളോട് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവക്കെന്താ ആദ്യം വന്നാന്ന് ചോദിക്കും. ഞാനാണെ ഇടയ്ക്ക് ഇടുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുക. എനിക്കിനി വയ്യ, സത്യമായിട്ട് എനിക്കിനി വയ്യ. ഞാനും പിണങ്ങാൻ പോവാ എല്ലാരോടും. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. അമ്മ ഇവള് ചെയ്തത് എന്താന്ന്? സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. സണ്ട പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. பாட்டு வந்தாங்க பசங்க சண்டைன்னு வச்சுக்கோங்க. மாமி ஒரு டீ தம் போறியா? இத வந்துட்ட மாமி. தள்ளு மாலா நீ பார்க்கல அச்சு பண்ணுங்க மூஞ்சி. എങ്ങോ പോണ പ്രിൻസിപ്പൽ. എന്താ ഇവിടെ? താനായിരുന്നോ? പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ. എന്താ അത്? പതിക്കെ
ഒരു അടിപൊളി ബുക്ക്. കഥാപുസ്തകം കഥയൊക്കെ തന്നെ, എന്നാലും കൂടുതലും ഫോട്ടോസാ. ഫോട്ടോസോ? എന്ത് ഫോട്ടോസ്? ഇടൂ ഫോട്ടോസ്, നല്ല രസമുള്ള ഫോട്ടോസ്. ഓ എന്റെ പിശാശേ, ഇടൂ ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള ഫോട്ടോസാ. അയ്യേ, അതാ നിങ്ങൾ കാണുന്നേ? ഒന്ന് പതുക്കെ. ദേ, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ. തനിക്ക് കണ്ട് വേണ്ടെന്നേ. ആരെങ്കിലും കണ്ട കുഴപ്പാവേ. താൻ അവിടെ നിന്ന് ആ ഫ്രഞ്ച് ഡാഗിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ താ. മാഡം, இந்த பொண்ணு பேக்ல போட்டுருமா கேஞ்சி ഇവിടോ தெரியாம Good afternoon. nothing ma'am. Bonjour, mesdemoiselles. Aujourd'hui, nous allons étudier Effectivement, un on texte fait de Molière. Le titre est l'avare. Que veut dire l'avare? L'avare est une personne qui aime garder l'argent pour elle-même. Avec un texte Okay, that's all for today. Thank you. bonjour madame അനു, ഇത് കൊണ്ടാവാ. ഇതങ്ങ് വാങ്ങിയേ. ഓ ഐ ഫോർഗോട്ട്. വേണേ കണ്ടിട്ട് വന്നാ മതി. എനിക്കെങ്ങും കാണണ്ട, ഇതങ്ങ് വാങ്ങിയേ. ഇത് ഡ്രാക്കുള. നിറച്ചോണ്ടാ. ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം. can you give me that book please ഫാദർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. இன்ட்ரெஸ்டா அது கார்டர்ல வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தது பழைய இதுரா இது வீட்டில் இருந்துச்சுரா ஆகஸ்ட் 11 For the selection of the head girl, we have two candidates. Number 1, Anna Xavier. Number 2, Pooja Krishna. ഇവരിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് ഗേൾ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നാലും പുള്ളി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റില്ല. പുള്ളി അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നു. ഇതിപ്പോ അന്നയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരോടും പറയുന്നില്ലെന്നോ? എന്നല്ല, അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ ദേ ഈ ക്യൂ നോക്കാം, നീ അവിടെ പിടി. അതെ, പൂജയ്ക്കൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണേ. പൂജയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണേ. പൂജയ്ക്കൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണേ. ഷുവർ. നമ്മുടെ പൂജയ്ക്കൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണേ. പൂജയ്ക്കൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണേ. പൂജയ്ക്കൊന്ന് വോട്ട്. പൂജയ്ക്കാണേ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തത്. പൂജയേക്കാൾ പരിചയം എനിക്ക് അന്നയാ. എന്നിട്ടും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേണേലത് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ സ്റ്റാർ ആവാം. പക്ഷെ ഞാനത് മനസ്സിൽ വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയത് താനായതുകൊണ്ട്, തന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. എന്താ അതങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാ അത് ചിലപ്പോ എൻ്റെ ഈ ലെറ്റർ വായിച്ചാ തനിക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. പ്ലീസ്. ആകാശത്തിൽ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമുണ്ടാകുന്ന രാത്രികളിൽ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് ലഭിക്കുമെന്ന് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നു. 100 ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ട കൊതിച്ച സങ്കല്പത്തെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ഏകാന്ത താരകത്തേക്കാൾ സുന്ദരമായ എൻ്റെ സങ്കല്പത്തെ. നക്ഷത്രം എന്നോട് ആ സങ്കല്പത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു. ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു. പെട്ടെന്ന് വീശിയ ഒരു കാറ്റത്ത് മറുപടി നൽകാതെ നക്ഷത്രം മറഞ്ഞു. ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ നെടുവീർപ്പിട്ടു. എന്തിനെന്നറിയാതെ കരഞ്ഞു. ആ നക്ഷത്രം പറഞ്ഞത് എന്താവാം? എൻ്റെ മോഹം സഫലമായി എന്നാണോ? അതെനിക്കിനി പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് താനാണ്. ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുന്നു, സൂരജ്. പൂജ ക്യാമ്പയിനാ? മറുപടി എന്താ? ഞാൻ
വേണ്ട സേറ இந்த மாதிரி கொண்டாங்க ശ്രീദേവിയോട് ചോദിച്ച കാര്യത്തിന് ശ്രീദേവിയാ റിപ്ലൈ തരേണ്ടത്, സേറയല്ല. താൻ പറഞ്ഞോ, നോ എന്നോ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ താൻ പറയണം, അല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ നോ തൻ്റെ നോ ആയിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുകയില്ല. താൻ ഒന്നും പറയാത്തിടത്തോളം എൻ്റെ ലെറ്ററിന് റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ. ലെറ്ററിന്റെ അവസാനം ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന മഷി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ ബ്ലഡ് കൊണ്ടാ, ബ്ലഡ് കൊണ്ട്. വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കീറി കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഷോക്കേസിൽ വെക്കണോ? ചെയ്തു. ഓ അപ്പൊ പിന്നെയും വന്നു വാലേ തൂങ്ങി. ദേ സേറ, അറിയാൻ വയ്യാത്തവരെ പറ്റി അതും ഇതും പറയരുത്. ഓ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിന്നെ 100 ജന്മത്തെ പരിചയമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ കത്തില്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, 12ാം ക്ലാസ്സാ വരുന്നത്, പബ്ലിക് പരീക്ഷയാ. ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാൻ ഇതുപോലെ 100 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കാണും. തോറ്റു കഴിഞ്ഞ് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം വല്ല സഹായത്തിന് വരില്ലെന്നെന്താ ഉറപ്പ്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വേണ്ട, തീർന്നല്ലോ. ആ വേണ്ട വേണ്ട, കളിയാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്താ ഈ പെണ്ണിന്? അതിലെത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്താ? പ്രേമം പ്രേമം മണ്ണാങ്കട്ട. അത് നിനക്ക്, അവൾക്കത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ? Existence of compounds having same molecular formula but different properties. ലഞ്ചിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ലവേഴ്സ് പാത്തിനടുത്തൊന്ന് വരൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനാ. ഒറ്റയ്ക്ക്. Let's move. ஆமாம் சார், ஆட்டோ பயங்கரமாக பண்ணிடுவாங்க வேலை மணிக்கிட்டு. ഐ എം സോറി, ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ചൂടിൽ എന്തൊക്കെയോ തന്നോട്. ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നാ വാങ്ങോ? എന്താ ഇത്? രാഖിയല്ലേ? ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ആയിട്ട് ഇരുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന? അയ്യേ, ഇതൊന്നുമല്ല. ബാൻഡ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടിരിക്കാം അല്ലേ തൽക്കാലം? ഇത് ഞാൻ കെട്ടിത്തന്നോട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ് സാധാരണ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നയാള് വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. എന്നാലും അത് വേണ്ട. ഓക്കെ, വെറുതെ വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതും വേണ്ട. ഓ, അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? തനിക്കായിട്ടാ വാങ്ങിയത്, തനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. വേണ്ട, കളയണ്ട. കയ്യിൽ ഞാൻ കെട്ടില്ല, പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളാം. അത് വെറുതെ താൻ കളയും. ഇല്ല, ഇതിപ്പോ കൈ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ എല്ലാരോടും എനിക്ക് ആൻസർ പറയേണ്ടി വരും. ഇതേ പിടിച്ച് അവര് ഗോസിപ്പ് അടിച്ച് ഇറക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം. എവിടെ? ആരോടും പറയരുത്. ഇല്ല. ബുക്കാ എന്താ ഇത്? ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് പ്ലേസ്. 3 പേർക്ക് മാത്രമേ தெரியும். സീക്രട്ട് പ്ലേസാ? തുടങ്ങിയതാ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട്. ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ 3 പേർക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും. നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ലായിരുന്നോ അത്? നമ്മുടെ മാത്രം സ്ഥലമല്ലായിരുന്നോ? നമുക്കിടെ കേട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇവനാരാ? ഇവനാരാ അവളുടെ? ആരാണേലും അവൾക്ക് അവൻ ചുമ്മാ ഒരുത്തനല്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നേ അവൻ ഈ സ്ഥലം കാണില്ലായിരുന്നു, അത് ഉറപ്പാ. നമ്മളെ നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അവള് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടമാവൻ. ബ്രാഹ്മണനാണോ? അല്ല, മേനോനാ. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പാണല്ലോ. ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എതിർപ്പ് വരില്ലേ? എന്റെ ഫാമിലിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. തന്റെ അല്ല, അവളുടെ. അവരോടും പറഞ്ഞു നോക്കും. കേട്ടില്ലല്ലോ. വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കും എന്റെ പെണ്ണായിട്ട്. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
ഞങ്ങൾ യെസ് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ പ്രേമം ഗീമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ അതൊരു ടോക്ക് ആവരുത്. നോ നെവർ. இல்லை ஏன் நான் பத்துறேன் இப்போ. സൂരജ് is so cute. What? Sir, 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B. Yes, that's right. பாட்டா பயாலஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நினைச்சேன்டா நான். எனக்கு போல கட்ட வந்துடுறாரு. சரியான பிரேம் வச்சாங்க பத்தியா. கிரிக்கெட் தானே விளையாடுனா ஃபர்ஸ்ட். வாலிபால் வச்சு ஃபுட்பால் ஆடும்போது ஃபுட்பால் வச்சு பெருசா மாட்ட போறாங்க. அப்புறம் டபுள் டோர் இவங்க என்ன பேர் வச்சுக்கிறாங்க? டிராகுலா. ഇവനെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ വിമലേ. ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു കൊടുത്താ പിന്നെ ഒരൊറ്റ പോക്കാ. ചെവി ഞാൻ പൊന്നാക്കും. എനിക്കിവിടെ സൂക്ഷിച്ചോണേ. അവള് ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒന്നിച്ചിറങ്ങി. ലവേഴ്സ് പാത്ത് വരെ അവളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവളൊരു കാര്യം അങ്ങനെ പറയല്ലേടാ, അവളുടെ കുറ്റമല്ലല്ലോ. അവൾക്ക് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ലേറ്റ് ആയി കമ്മിങ് ലേഡി. എന്ത്? Pooja, what are you doing? Both of you get into the bus. Where is Sarah? Sarah hasn't come yet, ma'am. We're waiting for her. Already പുറപ്പെടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റ് ആകുന്ന പോരാഞ്ഞിട്ടാ? ബാക്കിയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അവളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാ മാം. What is this, Sarah? Where were you? മാം, ഞാൻ എന്റെ ബൈനോക്കുലസ് എടുക്കാൻ മറന്നു. Get in. നേരത്തെ അവിടെ ചെന്നാലേ. എനിക്ക് എവിടെയാ ബൈനോക്കുലസ്? പുളു, ഞാൻ വീഡിയോസിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോയതാ. ഇനി 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പറ്റൂ. நம்ம கரெக்டான ஸ்கூல்லையும் படிக்கல, கரெக்டான காலேஜ்லையும் படிக்கல. ஸ்டொமக் பர்னிங். വേണ്ട. എന്താ നിനക്ക് രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഡൾനെസ്? ഒന്നുമില്ല. പറയടാ. അതല്ലടാ, ടൂറിന് വരുമ്പോഴെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാ. സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഏതായാലും പറ്റില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതേ എല്ലാരും സെറ്റ് കൂടിയും ഗ്യാങ് ആയിട്ടൊക്കെയാ നടക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഹായ് പറയാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല. ട്രാവലിലാണേ ജെയിംസ് സാറും മനസ്സിലാവില്ല. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നറിയോ ഞങ്ങക്ക്? ഭാവി, കുടുംബം, കുട്ടികൾ. അവരുടെ കുട്ടികൾ. തമാശകള സേറ, ഇവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്. ഇവര് മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരല്ലേ. ഇതുവരെ നേരിട്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം റിലേഷൻഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെന്ന്. നീ വിഷമിക്കേണ്ടെന്നേ, അതിനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം. അല്ലേടാ? എപ്പോ? Excuse me, ma'am. Will you go to the bathroom, please? ഇങ്ങ കൂടെ വാടാ. 15 മിനിറ്റ്. അതിനുള്ള എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോന്നോ. സൂക്ഷിച്ചോണ്ടേടാ, ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ തല പോകുന്ന കേസാ. அந்த ஸ்நேகிதனே அதுதான்.
ஒருத்தர் ஸ்கூல்ல இருக்க ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பயாலஜி அதுதான் இருட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்க. கோட் மூவி பார்த்தோம். அங்க எதுவுமே நடக்கல. ஆனா இங்க അനൂപ് പറഞ്ഞേ നശിപ്പിച്ചല്ലോ. എങ്ങനെയാലും ഒരു ഫസ്റ്റ് അടിക്കാൻ 100 അടുത്തോടി നടന്നിട്ട് ഓരോന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചോണ്ട് വരുന്നത്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കണം. എന്താടാ ചുമ്മാ വളവളാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. കാര്യാക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തൊരു രസമല്ലേ? എന്താടാ എടാ എന്താ എടാ നീ കരച്ചിൽ നിർത്തി കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയാൻ. ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു. എന്ത് പറ. എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്, എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത്. ഇല്ല നീ കാര്യം പറ. അന്ന് എക്സ്കർഷന്റെ സമയത്ത് ഞാന് സൂരജ് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീ നീ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ. പറ്റിപ്പോയടാ. വേണോന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല, പറ്റിപ്പോയതാ. ശ്രീ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് എനിക്ക് ആ തെറ്റ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തെറ്റായോന്ന്. എന്നെ വഴക്കു പറയരുത്, എനിക്ക് പേടിയാ. എന്നെ വഴക്കു പറയരുത്. ஸ்கூல்லே பேசியிருப்பாங்க. இதுதான் அவனையும் மாமாவில் பார்த்து പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റ്. നീ പറയുന്ന പല സിംറ്റംസും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ളതാ. പെട്ടെന്നുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അല്ലടാ, ഇതുപോലൊക്കെ ആദ്യമാ. എന്നുവെച്ചാ അർത്ഥം നീ ഡോക്ടർ ഒന്നുമല്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഉറപ്പ് തോന്നുവാടാ. നീ ഇവിടെ പോയിരുന്നു? ഞാൻ ശ്രീദേവിക്ക് ഒരു തലവേദന. Is everything all right? എന്താ? ഒന്നുമില്ല, എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. നത്തിങ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇടപെടണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. ഷുവർ. സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസിലേ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. എനിക്കടാ ഇങ്ങനെ ആയാലും എങ്ങനാ? എന്താടാ ഇത്? ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നേ? ശ്രീ ഇത് നീ പേടിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിയതാ. പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റ്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് 1 ഡ്രോപ്പ് യൂറിൻ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതിൽ ഒരു ലൈൻ പിങ്ക് ആകും. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതെ നമുക്ക്. വേണ്ട, എനിക്ക് നോക്കണ്ട, എനിക്ക് അറിയണ്ട. ശ്രീ എനിക്ക് അറിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എടാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. വേണ്ട ശ്രീ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല. നീ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളിത്. എനിക്ക് പേടിയാടാ. ഇത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒരു പേടിയും വേണ്ടല്ലോടാ. ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ലൈൻ. അതങ്ങനെ വരൂ, എനിക്കത് ഉറപ്പാ. கோடு வரும், ஒரு கோடு ஐ இட்டு ஆக்டிவ் பண்ண மாதிரி. ஐயோ முடிஞ்சு. Okay, get ready guys, get ready. ரிப்ளாஷ் இல்ல ஜாலியா இருக்கறாங்க. வாரே இருக்கு. மியூசிக் Come on fast. ஆனா கீபோர்ட் கிட்டார். Okay, let's start. ஸ்கூலுக்கு போறோம். I'll be back in a minute guys. No, come on Sarah. Hey, drums illada engineer. What is this Pooja? Can't you see we are practicing? ഇതിന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ Urgent matter guys, just 5 minutes. ഞാൻ ദാ ഇപ്പത്തി. You carry on. 5 minutes, okay? Okay. Carry on guys. എന്താടാ
ശ്രീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നോ? ഇല്ല, നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈബ്രറി ബുക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മേരി മാം ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ഒന്ന് പോയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. ഇനി ചിലപ്പോ അവള് സൂരജിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ മാത്രമേ മിണ്ടുന്നുള്ളൂ. Say something. Anything. Just say how much you love me. എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കൂ? എന്താ പെട്ടെന്നിങ്ങനെ? എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ. ലുക്ക്, സൂരജ് മേനോന് വാക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കൽ തണുപ്പുള്ളൊരു വൈകുന്നേരം നീ താമസിക്കുന്ന അഗ്രഹാരത്തിൽ നിന്റെ വീടിന്റെ പടിപ്പുര കടന്ന് ഞാൻ എത്തും. അരിപ്പൊടിക്കോലങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി നിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയും, ഞാൻ സൂരജ് മേനോൻ, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് അവളെ വേണം. എനിക്ക് നാളെ പോകുമോ? നാളെയോ? നാളെ. എന്തിനാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ധൃതി? നമ്മൾ കുട്ടികളല്ലേ, സമയമുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, സമയമില്ല. അന്നങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണോ? എടോ, അതത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഇനിയിപ്പോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാരേജ് കഴിയുമ്പോ ആ തെറ്റ് തെറ്റല്ലാതാവും. പിന്നെ നമ്മൾ പോലും അതേപ്പറ്റി ഓർക്കില്ല. അതാ ഞാനും പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആ തെറ്റ് തെറ്റല്ലാതാക്കണം ഉടനെ. എടോ എടോ താനീ പറയുന്ന പോലെ സൂരജിന് അറിയില്ല, കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായിട്ട്. അല്ല, ശ്രീദേവി വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നോടാ ആണേ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തരാമെന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണോ? പറഞ്ഞോന്ന് என்ன பிளான் வச்சிருக்காங்க? എല്ലാം അറിഞ്ഞാലുടൻ അവൻ നിന്നെ അങ്ങ് മാരേജ് ചെയ്യുന്ന വിചാരം? ആ സെക്കൻഡ് ഊട്ടി വിടും. അത് നീ സൂരജിനെ അറിയാത്തോണ്ട് പറയുന്നതാ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തറിയാൻ അവനെ? ചൈൽഡ് മാരേജിനെ പറ്റി നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ അറിയോ? കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ആർക്കും ശല്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോളാം. ശ്രീ, നീ ഈ പറയുന്നൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഒരിക്കലും സൂരജ് ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല. അവനും കാണില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? അവനത് അവരോട് പറഞ്ഞോ? സൂരജ് പറയില്ല. പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ശ്രീ, അവനല്ല ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ബിലീവ് മീ. പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ? നിന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കണം. അത് മാത്രമേ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ. അപ്പേ അമ്മയോ? അത് വേണ്ട, അതേതായാലും വേണ്ട. നീ ആദ്യം കാമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും കേക്ക്. അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവളുടെ അമ്മയോട് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ അപ്പ അമ്മ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അപ്പ ചിലപ്പോ വീടിനെ തീ വെച്ച് കളയും. അത് അന്ന് ഓർക്കണമായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. அவட சொல்லி நினைச்சா அவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு வச்சுக்கலாம். ആൾറെഡി 2 months ആയിച്ചേ. നെറ്റി ഞാൻ നോക്കി. ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇനി കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെയാണ് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണായിരുന്നു. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ ചില പഴയ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട്. അതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിത് അറിയുന്നത് സെക്കൻഡ് മന്തിലല്ലേ? അതെ, അതാണല്ലോ പറ്റിപ്പോയത്. പിന്നുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫെമിനുണ്ട്. അതിന്റെ 7th പേജ്. അബോർഷൻ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. 45 മിനിറ്റ് നേരത്തെ കാര്യമുള്ളൂ. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കണമെന്നല്ല. കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട്. അതല്ലാതെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ശ്രീ ക്ലോസ് ഇതൊരുപാട് മസില. ജോൺ അബ്രഹാം റിയൽ മാൻ. മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പരത്തി. സിനിമയുടെ ഒന്ന് തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ല. നമ്മുടെ 12 സൂരജ് മേനോനെ അറിയില്ലേന്നോ? പുള്ളിക്ക് ഋത്തിക്കിന്റെ ഒരു കട്ടില്ലേ? ആ ലിപ്സിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഐ നോ. പുള്ളി അവനെ പീറ്റിക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇത്രയുള്ള ടൈറ്റ് ഷോർട്ട്സും ടീഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട്. ഓ ഗോഡ്, ഹി ഈസ് ഹോട്ട്. और हम हाजिर हैं दिन भर की खबरों के साथ. लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं. Hey, what are you doing? എന്താ
എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഫിലിം കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ? Go back to that channel. പ്ലീസ് 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 ജസ്റ്റ് ഒരു 5 minutes. എന്ത് ഇത് കാണാനോ? പ്ലീസ് ഈ ബ്രേക്ക് തീരുന്നവരെ മാത്രം. എന്റെ അങ്കിളായി ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ പ്ലീസ് കം ഓൺ സേറ. എക്സാക്ട്ലി 5 minutes കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം. മദർ പ്രോമിസ്. പറ്റില്ല. തന്റെ അങ്ങളുടെ മോനെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും? ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാ. അന്ന പ്ലീസ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഐ ചേഞ്ച് ദി ചാനൽ. പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അന്ന ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ദി ആഡ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് അതും കാണണം. അന്ന ഇനി താനോട് തുടങ്ങാതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് അറക്കണം. അങ്ങനെ എടുത്തി മസിൽ കണ്ട് രസിക്കണ്ട. എൻ്റെ പേര് ദേവകി. ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വിളിക്കുക. ഞാനിപ്പോ 3 months പ്രഗ്നന്റാ. എനിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും തൽക്കാലം ഒരു കുട്ടി വേണ്ടെന്നാ. ഈ അബോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? പെയിൻ എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോ അനസ്തേഷ്യ തന്നതിന് ശേഷമേ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയർ. സപ്പോസ് ഇതിപ്പോ രാവിലെയാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് ചെലവ് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിപ്പോ ഇറ്റ് വേരീസ്. വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഒരു തുക, ചെറുതാണെങ്കിൽ വേറൊരു തുക. ഹസ്ബൻഡ് അടുത്തുണ്ടോ? ഇല്ല, ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുക. എവിടെയാ ജോലി? ഗൾഫിലാ. ഈ അടുത്തൊന്നും നാട്ടിൽ വന്നില്ലേ? അല്ല, ദേവയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് എത്രാമത്തെ മാസാന്ന് പറഞ്ഞത്? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് കുറ്റമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്? മിണ്ടരുതെന്നേലും എന്നോടൊന്ന് പറ. അങ്ങനെയും ഞാൻ ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടെ. അത് കേൾക്കാതെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, വല്ല ഉറക്കഗുളിക മേടിച്ചു വയ്ക്കണം. ഫൈനൽ എക്സാം കഴിയുന്നവരെ ഇവളുടെ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയാണല്ലോ. താൻ എന്ത് ചെയ്യും? താൻ പോടോ. കുറെ നാളായി ഉടമസ്ഥര ചമയത്. ഇവക്ക് തന്നോടൊന്നും മിണ്ടാനില്ലെങ്കിലോ? എന്ന് ഇവള് പറയട്ടെ. പറയല. അങ്ങനെ ഇവള് പറയണെങ്കിൽ ലോകം അവസാനിക്കണം. 2 3 1 2 3 All number 2 to your left, 3 to your right. Ones to the basketball ground. 2s get ready for 100 meter sprint. And 3 liner for high jump. My God. Okay, get ready. Ready? Trying to mock me? ഭക്ഷണമല്ലാതെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക. Go and kneel down. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல எங்கற போயிடுச்சுல. എനിക്ക് വയ്യ. എനിക്കിനി വയ്യടാ. മോളെ പ്ലീസ്. എനിക്കിതിനി പറ്റില്ലടാ. I just want to get rid of this. What's happening here? Sir. You two. Where are you in the other rooms? ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ഹോസ്പിറ്റൽ. ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 8-9 കിലോമീറ്റർ വിട്ട ചിന്നപ്പേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അവിടെ ഒരു ഹനുമാൻ കോവിലിനടുത്ത്. അത്ര ഫേമസ് ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളടാ ഇതിന് സേഫും. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ്? ഡയറക്ടറിയിൽ യെല്ലോ പേജസിൽ നിന്ന് നമ്പർ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെ അഡ്രസ്സ് തന്നു. ഒരു ഫുൾ ടൈം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലാ. വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ നീ കാര്യം പറഞ്ഞോ? അതങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റൂ? അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചുമ്മാ അങ്ങ് കയറി ചെന്നാ അതല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സാറ്റർഡേയാ. അതിന് ഇനിയും കിടക്കുന്ന 1 മാസം കൂടി. അത് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എപ്പോ? ഗേറ്റ് കിടക്കണേൽ ഗാർഡ് ശിവൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോണം. അറിയാലോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കണം. എനിക്ക് പേടി അവളെയാ. No yaar, you are just perfect. Let's do it tomorrow. ഇന്നത് മതി പോ. താഴെ ഡ്രസ് ഇടാൻ പോണേ. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ 4th നിന്ന് വാങ്ങിയില്ലേ അത്. ഓ ദാറ്റ് ഡെനിം. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് അല്ലേടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അവൾ അത് തന്നെ ഇടുന്നത്. സ്കൂൾ ഡ്രൈവ്. ഞാൻ ഹൈ എൻഡ് സ്കൂൾ. ആ ബെസ്റ്റ് ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. വെരി സൈസ്. സോറി സപ്ന. പക്ഷെ വരാതിരുന്നാ പൊക്കില്ലേടോ? ഒരു പൊക്കലും ഇല്ല. അന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും എടുക്കില്ലല്ലോ. ആരും ഉണ്ടേലും ഇല്ലേലും അതൊന്നും ആരും അറിയാൻ പോകും. ഐഡിയ വെച്ചു. 8 o'clock ജുഗൽബന്ദി. ഇതാ എന്റെ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ. 11 o'clockനുള്ള വെൽക്കം സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 8:30ക്കുള്ള വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് വരെ ഞാൻ ഫ്രീയാ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11നും 8നും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം.
അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം നടന്നിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആബ്സെൻസ് ആരെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്താ? ആ ഒരു വേളത്തിനിടയിൽ ആരും അത് അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് പോയിരിക്കായിരുന്നു എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം. പൂജ, എനിക്കിതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ആരോടെങ്കിലും പറയാം. അവളുടെ വീട്ടിലോ നിന്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മമ്മിയോടോ? അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവള് വല്ല അബദ്ധം കാണിച്ചാ? അന്ന് അവള് പറഞ്ഞ ജോക്കായിട്ടൊന്നുമല്ല. ദേ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. അത് ഇത് തന്നെയാ. ഇനി ആലോചിച്ച് നിന്നാ ഇതും ഇല്ലാതാവും. Oh, true. Apothecary. Thy drugs Hey. are quick. That's what the kids I die. ഇതൊക്കെ തന്നെ നാളെ സ്റ്റേജിലും കാണണേ. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മേറ്റർമാരും കുഴപ്പക്കാരികളാൻറ്റി. എല്ലാത്തിനും കാണും ഒരു പഴയ പ്രേമ നൈരാശ്യം. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കില്ല. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുരുക്ക് തീർക്കുന്നതോ ഞങ്ങളടുത്ത്. അല്ല, എവിടെ ത്രിമൂർത്തികള്? അവരകത്ത് പൂജയെ സ്പീച്ച് എഴുതാൻ സഹായിക്കാം. 3000 ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ. പപ്പയോ? പപ്പ പൈസ ചോദിച്ചാ ആർമി സ്റ്റൈലായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യല്. അയാളോട് ചോദിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഡ്രാക്കിലോട് ചോദിക്കുന്നതാ. അപ്പോ ടോട്ടൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂട്ടി 5400. ഒരു ഉറപ്പിന് എന്റെ 2 ഗോൾഡ് ബാംഗിൾസും കൂടി എടുക്കാം. സോ കൃത്യം 11:30 എങ്ങനെയും നമ്മൾ ഗേറ്റ് കടന്നിരിക്കണം. പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ പറ്റി ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ ഡിലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചിട്ടാണേലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യിച്ചെടുക്കുന്നു. അതും ചെയ്യാണേൽ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവര് നല്ല പ്ലാൻ പോടുறாங்க. ഹലോ, ഞാൻ ശ്രീക്ക് കൊടുക്കാം. ഹലോ, എന്താ മോളെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ ആണെന്ന് പറയാതിരുന്നത്? അപ്പയോട് പറഞ്ഞ് അമ്മ പുതിയ ഡ്രസ് എടുത്ത് തരായിരുന്നല്ലോ. സാരമില്ല അമ്മ, ഞാൻ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഇട്ടോളാം. എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പിറന്നാളിന് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ആ ലോങ് സ്കേർട്ടും ബ്ലൗസും നമ്മുടെ മാവേലെ മാങ്ങ മുഴുവൻ വീണു. ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് 5ഓ 6ഓ അകത്താക്കിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി. എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോ ഇന്ന് നീ മാത്രമായിരുന്നു അമ്മയുടെ മനസ്സില്. ഒരു കാറ് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്നാലോന്ന് പോലും ഓർത്തു. അമ്മ, എന്നെ അവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. ശരി ശരി, അമ്മ അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കേ. முன்னாடி யோசிக்கணும். இந்த 15 மினிட்ஸ் தான் படிக்கிறது தவிர எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறேன். நியூ இயர் டே யார் சவுண்ட் இது? டிஎன் soul இது and இல்ல life of நடக்குது. this institution. தமிழ்ல கூட பார்த்தேன். ഇല്ല മലയാളിസ് ആരാണ്? Thank you. അവളെവിടെ? അറിയില്ല, എന്നോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ആരോ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോവായിരുന്നു. ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര അറിയാൻ വയ്യേ. വാ നോക്കാം. മണി ദേ 12 ഇവിടെ എവിടെ പോയി കിടക്കുക? This is not cute, okay? ഇന്ന് ലേറ്റ് ആവുന്ന പോലെയല്ലേ? ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. നീ കണ്ടതല്ലേ? പറ്റില്ലെന്ന് പറയണായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറാ. ഓക്കെ, ഐ ആം സോറി, ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്. ഏതായാലും വാ, ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴും അയാളുടെ കണ്ണൊന്നും തെറ്റാതിരിക്കില്ല. നടക്കില്ല പൂജ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ അയാളെ വെട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോലാമാ? എങ്ക? ചിന്നപ്പേട് ഹനുമാൻ കോവിൽ. പോലാം. ஊட்டியில இருக்குது. ஸ்கூல்ல ஒருத்தர் கூட தமிழ் பேசல. சின்னப்பேட்டை போறதுக்கு மைசூர் ரூட்டா கல்லேட்டி ரூட்டா எதுங்க பெட்ரு? மைசூர் ரூட். சரிங்க. ஜெயலலிதா போட்டோ அது. சரிங்க. இதுதான் அனுமார் கோயில். இங்க ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஹாஸ்பிடல் எங்க இருக்கு? தெரியாதுங்க. என்னங்க இது? 30 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க, ரிட்டர்ன் கிடைக்காது. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஹாஸ்பிடல். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெஃப்ட். தம்பி, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஹாஸ்பிட்டல் ரைட்டா லெஃப்டா? லெஃப்டா இருந்தாலும் ரைட்டா இருந்தாலும் ஓகே, எல்லாமே சூப்பர். சொல்லுடா, சின்ன பசங்க தொந்தரவு பண்ணாத. லெஃப்ட் லெஃப்ட். நாங்களும் வரட்டுமா? சும்மா இருடா. தமிழ் ப்ராப்பரா பேசலாம். டுபாகோ தமிழ் பேசு. നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്. പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ എനി ചാൻസ് ഏതെങ്കിലും പരിചയക്കാരൻ വന്നു കയറിയാ ആരും വരുമെന്നല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെ ഞാൻ പോവാം. നീ ഇവിടെ നിൽക്കേ. നീ പോയാ ഞാൻ പോവാം, എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. നീ വാ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് டோக்கன் எடுத்துருங்க.
அங்க സെറ നമുക്ക് പോവാം സെറ. ഈ സ്ഥലം ഇത് കൊള്ളില്ല. ഹാഫ് ആൻ അവർ, ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ, അത്രയും കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കടാ. பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போனீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க. എന്താ പേര്? ലക്ഷ്മി. പേര് മാറ്റിട്ടേ. അശ്വതി. അശ്വതി. എന്താ പ്രോബ്ലം? ഇവള് പ്രഗ്നന്റാ. അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ? എത്ര വയസ്സായി? 18. 18? 18. 18 എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലയിടത്ത് അത് കല്യാണപ്രായമാ, ചിലയിടത്ത് വേറെ ചിലയിടത്ത് അത് കുട്ടികളുടെ പ്രായമാ. ഇതിൽ ഏത് പെടും നിങ്ങള്? ഉത്തരവാദിത്തം വെക്കാൻ ആളുണ്ടോന്ന്? ഞങ്ങൾക്ക് വിനീത് എന്ന ബോഷൻ. കാമുകനോ കസിനോ അതോ കുട്ടിയാളുടെ ആരാ? സിസ്റ്ററായിട്ട് വരും വകയില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇത് അറിയില്ല? ഇല്ല. കഥാനായകനും? അപ്പൊ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അടുത്ത വണ്ടിക്ക് വീട്ടിൽ പോ. ചോദിക്കാനും പറയാനുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലോ അവിടെ. ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഫാദറോ മദറോ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവരോട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ എന്താ വേണ്ടതെന്ന്. അബോർഷന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പോലും അറിയാറായിട്ടില്ല, ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചിട്ട് കേറി വന്നു. ഡോക്ടർ പ്ലീസ്, ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ, ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ. എന്താ ആലോചിച്ചെന്നാ? എല്ലാം 3 മാസം കഴിഞ്ഞ ഇവളുടെ കല്യാണമാണെന്ന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം. എന്നിട്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണോ? ആരുടെയും കൂടെയല്ല. പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ റേപ്പ്. പോലീസ് കേസ്. കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന ഏതോ ഒരുത്തൻ, മടങ്ങാൻ ഓട്ടോയോ ടാക്സിയോ കിട്ടാതെ വന്ന ഒരു ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ്, അങ്ങനെ ചില ബ്രോക്കൺ പീസസേ ഉള്ളൂ ഇവളുടെ മനസ്സിൽ. അതിനപ്പുറം ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമില്ല, അതിനപ്പുറം ഉത്തരവാദിയും ഇല്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ലേ? 2 അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാ ഇവളുടെ ഫാദർ. ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ പുള്ളി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് മൈ എത്തിക്സ്. ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ പാടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയോ? അതും അറിയാം, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് ദയവായിട്ടാ. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോ ഇവളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. ഇന്നത് ചെയ്യാതെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാ പിന്നെ ഇവള് വീടെത്തില്ല ഡോക്ടർ, അത് ഉറപ്പ്. എന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നുവെച്ചാ? ചെയ്യുമെന്നോ ചെയ്യലെന്നോ പറഞ്ഞില്ല, എന്നാലും ചെയ്തു തരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം, ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നോ? സമയം എന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ? അത്രയും തന്നെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ച വിഷമം എനിക്കറിയാം. അയാളുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കളിയാക്കലും ഇറങ്ങി ഓടാനാ തോന്നിയത്. സൈൻ പോണുങ്ക, ഓപ്പറേഷന് മുന്നാടി സൈൻ പോടണം, തെരിയാതാ? അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോവാ? വേണ്ടേ? ഇതിലിപ്പോ ഞങ്ങളിൽ ആരാ സൈൻ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രതിയുടെ ഒപ്പല്ല മേടിക്കാറുള്ളത്. ஒரு வார்த்தை நீங்க மட்டும் தியேட்டர் பக்கத்துல நின்னா போதும், அங்க கொண்டு வருவோம். நீங்க வாங்க. செல்ல சந்திரமுகி கிளைமேக்ஸ் எடுக்கணும்னா சிந்து பெரிய பிரச்சனையா அது. ഒന്നുമില്ലടാ. എന്ത് வந்துருவாளோ? half an hour தான் சொன்னாங்க சிசிடி. சூப்பர் காம்ப்ளிகேட் ஆயிடுச்சு. இது ஆல்ரெடி வளர்ந்துச்சு. ஹலோ, எஸ் டாக்டர். ஐயோ என்னடா மாதவி, சீக்கிரம் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு வாங்க. செத்திக்கு போச்சு. சிசிடி ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து ஆனா என்னடா சே இல்ல பயமுத்துறாங்க. எஸ்கேப்பா தூரமா கூட்டி போய் சொல்ல போறாங்க. என்னடா
ശ്രീ പോയിടാ. Bleeding. പോയിടാ. അവള് പോയി. എതിർപ്പാക്കില്ലടാ. നല്ല പോയിടാ. அது ஏதோ ஒரு டைமுக்கு இவங்க வந்து ஆமா பண்ணுவாங்க இதுல. ஷோயோ ஆடு நல்லா இருக்கு. சரி போறாங்க. என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா கூட அப்படியே விட்டு வந்துட்டேன். வேற பேர் தான் எழுதியிருக்காங்க. ட்விஸ்டா இல்ல அது കണഞ്ഞിട്ട് പോന്ന പോലെ ആയില്ലടാ. സെറാ, എടാ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആരും ചെയ്യൂ. നീ ആണേലും ഞാനാണേലും ആരായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയപ്പോഴും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നടാ. അവള് അറിയാതെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പറയണമായിരുന്നു. സെറാ, ഇനിയിപ്പോ പഴയത് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. Now it's the present that matters. ഫ്യൂച്ചറും നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആര് ചോദിച്ചാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. പുറത്ത് നമ്മളിത് പറഞ്ഞാൽ അതോടെ തീർന്നു. നമ്മുടെ പഠിത്തവും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ പറയാതിരുന്ന, ആരും അറിയാതിരുന്ന നമ്മളങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ, നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴേ നമുക്കതങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴേ പൂജ സാറി ഒരു ബാധ്യതയാവാൻ പാടില്ല ആർക്കും. നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവള് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും. ഗുഡ് ഗോഡ്, ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം നോക്കി. അവിടുത്തെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചെല്ല്. நான் கூட வேற ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைச்சிட்டா. ஐயோ இதா படம் மாதிரி எப்படி தெரியல. அவன் பட்டு பத்து பாடு. ഡോക്ടർ കട്ടിപ്പോ പോട്ട് വിട്ടുരുന്നില്ല. രാവിലെ എനിക്ക് കോയമ്പത്തൂർ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡോക്ടറുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ അടയാളങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി. കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു അത് ഫാദർ പറഞ്ഞ കുട്ടി തന്നെയാണെന്ന്. മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രീതിയിലൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനോടും മറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് നോ യൂസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ജേക്കബിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തത്. ബട്ട് ദിസ് വാസ് ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഒരു ടൊറൻഷ്യൽ ബ്ലീഡിംഗ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ബട്ട് വൈ ഡിഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? എല്ലാ തരത്തിലും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. എല്ലാ തരത്തിലും ഇല്ലീഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അബോർഷൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അതൊരു റേപ്പ് വിക്ടിമിന്റെ പ്രഗ്നൻസി ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും. റേപ്പ് വിക്ടിം? വാട്ട് ഡു യു മീൻ റേപ്പ് വിക്ടിം? ഐ മീൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. കേട്ടപ്പോ അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു. അല്ലാതെ 10-16 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തനിയെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ്. ആ കുട്ടി വന്നത് തനിച്ചായിരുന്നില്ല. അവർക്കും தெரியும்ல இப்போ പ്രിൻസിപ്പൽക്ക് 3 പേരും எப்பவுமே ஒண்ணா இருப்பாங்க. പൂജ കൃഷ്ണൻ സാർ എലിസബത്ത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ. ഈ കുട്ടി ആർ യു ഷുവർ? വെരി ഷുവർ. இல்லன்றாங்களோ இல்ல ரீசன் அதான் போய் சொல்லுங்க. ஏமாத்த முடியாது இந்த இடத்துல. ഇവളുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു? ഐ മീൻ വെറുതെ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് വന്നാണോ അതോ? സംസാരിച്ചതും ഞാൻ ചോദിച്ചതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞതും ഈ കുട്ടിയാണ്. ശ്രീദേവി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുട്ടി ടോട്ടലി സൈലന്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും തന്നത് ഇവളാണ്. അതെ. അപ്പോ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും അറിയാവുന്നതും ഇവൾക്കാണ്. അബോർഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാല്ലേ? ഇതിന് മുൻപരിചയം വല്ലതുണ്ടോ? ഫാദർ പ്ലീസ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ ക്രൂഡാവും.
അത് ഒഴിവാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച. എന്താ ഈ റേപ്പിന്റെ സംഭവം? ഇതെപ്പോ എവിടെ വെച്ച് നടന്ന കാര്യമാ? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ പറയാൻ. അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാളാ. ആരാ അത്? അത് അവള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്ര അടുത്ത ഫ്രണ്ടായിട്ടും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഇല്ല. അയാളാണെന്നുള്ളത് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞതാണോ? അതെ. എന്താ നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? അവളങ്ങ് പോയെന്ന് വെച്ച് എന്ത് കഥയുണ്ടാക്കാന്ന? അവളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിയോ? അവളുടെ പാരമ്പര്യം എന്താ നിനക്കറിയോ? അന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതാ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് വിഷമാണെന്ന്. സാർ പ്ലീസ് കൂൾ ഡൗൺ. സാർ ഇരിക്കണം. ആദ്യം ഒരു കഥ, പിന്നതാ വേറൊരു കഥ. കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്റെ മോളെ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ റേപ്പ്. അതങ്ങനെ തന്നെയാ. അല്ലാതെ എന്റെ മോള്. സാർ പ്ലീസ് ലുക്ക്, സത്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. ശ്രീദേവിയെ പോലെ ഒരാൾക്കൊരു അഫയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാ. ഇനി റേപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുന്നതാ കൂടുതൽ സമാധാനമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ബി സ്മാർട്ട്. കൈവീശി ഒരെണ്ണം തന്നാലുണ്ടല്ലോ പല്ല് 32 താഴെ കിടക്കും. ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ നീ പോകേണ്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അടുത്താ, ഹോസ്പിറ്റലല്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞതാ. സമ്മതിക്കാത്തത് അവള് തന്നെയാ. പുറത്തിറങ്ങിയ സ്യൂസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അവള് പറഞ്ഞത്. ഇവള് കള്ളം പറയാ. എന്റെ മോക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നേനെ. നിങ്ങളെ പേടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരോടും പറയുന്നതിന് മുൻപ് അവള് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേനെ. നിങ്ങളെ പേടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കണ്ടേനെ. പക്ഷെ അവൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു. പേടിയായിരുന്നു നിങ്ങളെ. Quiet. Don't raise your voice in my office. You may continue, Jacob. You were also her best friend, അല്ലേ? Yes. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ 3 പേരും ഒരുമിച്ചല്ലായിരുന്നു എന്നല്ലേ മാഡം പറഞ്ഞത്? അതെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴും അല്ല. അതെന്താ? തെളിവാണ് പൊണ്ണു. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എന്തറിയില്ലായിരുന്നു? ഒന്നും. ഒന്നും പറഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാര്യം, അബോർഷന്റെ കാര്യവും ഈ പറയുന്ന പരിചയക്കാരന്റെ കാര്യം ഒന്നും. ഇവര് രണ്ടാളും ഒരു സൂചന പോലും തന്നിരുന്നില്ല. ഇല്ല. എല്ലാത്തിലും ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ടും ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോ അത് ഇവര് കുട്ടിയോട് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു. എന്താ? എനിക്കറിയില്ല. അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? കുട്ടിക്കറിയാമോ? ഇല്ല. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇതില് മാത്രം എന്തിനാ ഈ കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തിയത്? ഇതില് മാത്രം എന്തിനായിരുന്നു ഒരു മറ? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെന്നാ. കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. ചതിച്ചു കളിയും വേണ്ടി വന്ന. തനിച്ചൊരിക്കലും ഇത്ര വലിയൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഈ കുട്ടി ഇവരെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കുട്ടി വീട്ടിലോ സ്കൂളിലോ അറിയിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ. അബോർഷൻ എന്നൊരു തീരുമാനം അത് ഇവളുടെ ഇവളുടെ മാത്രമാണെന്നർത്ഥം. All teachers are required to stop classes and line up students for an urgent assembly. Today I am standing in front of you with a very bad news. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ 12A സ്റ്റുഡന്റ് ശ്രീദേവി സ്വാമിനാഥൻ ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു റോഡ് ആക്സിഡന്റിൽ അന്തരിച്ചു. Quiet please. സ്കൂൾ ഒഫീഷ്യൽസിന് അനുവാദമില്ലാതെ ശ്രീദേവി സ്വാമിനാഥനും സേറ എലിസബത്തും സിനിമ കാണാൻ പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് ഈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡന്റ്. ശ്രീദേവി സ്വാമിനാഥന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് നാളെ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സേറ എലിസബത്തിനെ വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇഫക്ട് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്മിസൽ ലെറ്റർ കിട്ടി സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് വിടുന്നതുവരെ സേറ എലിസബത്തിനോട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. Sarah Elizabeth, your father will be coming tomorrow morning. You may pack your bags and get ready to go. Assembly dismissed. இவங்களும் தெரியலன்னு சொல்லியிருந்தா என்னடா இருக்கும்? வாய்ப்பு இல்லைல்ல. அதான் டாக்டர் பார்த்துட்டாரு. வாழ்க்கை ஃபுல்லாக மறக்க மாட்டேன். மாமா வந்து கேட்பாங்க.
നിനക്കൊന്ന് സ്കൂളില്ലേ? ഹോളിഡേ. അവരുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു, അതിന്റെയാ. ഓ, ഹൗ? ആക്സിഡന്റില്. നീ അറിയുന്ന കുട്ടിയാ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഡിവിഷനാ. റോഡ് ആക്സിഡന്റ് എന്നാ ഇവരോടൊക്കെ ഫാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വിമലെ വിളിച്ചപ്പോ പുള്ളിക്കാരിയെ ശരിക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞത്. ആ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിലാണ് മരിച്ചത്. ആരോടും പറയാതെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചങ്ങ് പോയതാ. അവളാണ് ഇപ്പോ ഏതാണ്ടൊരു മൗനവ്രതത്തിലാ. എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വിട്ടു പറയുന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം തോന്നി. സൂരജ്, ഹാവ് യു ഫിനിഷ്ഡ്? Then go to your room. ഹോളിഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട, പരീക്ഷ വരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണോ ഇമാതിരി ഡിസ്കഷൻ? അവനോട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത്. മെയിൻ കൾപ്രിറ്റ് ആവുന്ന ഞാൻ സൂരജ്, ശ്രീദേവിയുടെ സ്കൂളിലാ. വരൂ. അവളുടെ ഫ്രണ്ടാ. ഞാൻ ജാനകിയോട് കാപ്പി. ഇരിക്കൂ. சொன்னா சமயம்ல அடி ஒரு அடி ஒரு சீன். இவனுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா கதை வேற மாதிரி போய் வந்துடா. അവളുടെ ക്ലാസ്സിലാണോ? അല്ല, ഞാൻ വേറെ ഡിവിഷനാ. ഫൈനൽ പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിളൊക്കെ വന്നോ? ഏതാ ആദ്യം? ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് അവൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കണക്ക അവൾക്ക്. ഇവിടെ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നല്ലോ. அவங்க டிவிஷன்ல இருந்து யாருமே பார்க்க வரல. யாரோ ஒருத்தர் வந்து ராணின்னு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க. சொல்றேன் வாங்க. ஆல்ரெடி இதுல இருக்காங்க. സൂരജ്, ഡൗട്ട് வந்துச்சு. ശ്രീദേവിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ. നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുവാ? ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് அவருக்கே கொடுத்தா? இல்ல ராக்கி தெரிஞ்சிருக்கு. இல்ல ரிங் தான் அந்த பேசும் പരീക്ഷയല്ലേ വരുന്നത്. தெரிஞ்சிருக்கு. ராக்கி மாதிரி கையில கட்டக்கூடாது டாக்டர். 15 நிமிஷம் பேசும்போது பாக்கெட்ல வந்து ரிங் தான் எடுத்து. அப்போ தெரிஞ்சிருக்கு. മറുപടിയിട്ട് TC ഞാൻ തരാം. അതുപയോഗിച്ച് അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ 12th പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. മകളെ പുതിയൊരു സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബെറ്റർ യു കൺസൾട്ട് എ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഇതേപോലെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജേക്കബ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മനസ്സിലായി. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ എനി ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ. ഇനി എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. ഈ സ്കൂളുമായോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസുമായോ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിലേഷനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യരുതെന്ന് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു സീ ടു ഇറ്റ്. ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു കേസാക്കാത്തത് ഫാദർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ. പക്ഷേ സാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാ. കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള വാസന ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങി ചിലതങ്ങ് വലുതാകാറാ പതിവ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് സാറിന്റെ മോൾ ഓരോ മൂവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. I said come and stand here. നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ ഇടവരുത്തരുത്. ഡ്രാഗുല versus സുരേഷ് ഗോപി ഫൈറ്റ്. പിന്നെ ഇന്നലെ എനിക്ക് ചില പക്കാ പോലീസ് മുറ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു മോളുടെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ. അതിപ്പോ ആരായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, സാറിന് അറിയാലോ. അടിച്ചെന്നോ തൊഴിച്ചെന്നോ അല്ല കേട്ടോ, കുറെ ഷൗട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു വരട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. Who the bloody hell are you to act smart with my daughter? She is my daughter. Brigadier Alexander's daughter. Brigadier Alexander എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയോ? തനിക്കറിയോടോ? എന്റെ മോൾക്ക് വേദനിച്ചു എന്ന് ഇവളെന്നോട് പറഞ്ഞാൽ തൊപ്പിയല്ല ഞാൻ തെറിപ്പിച്ചു കളയും. റാസ്കൽ. ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ തന്റെ സ്കൂൾ ഞാൻ പൂട്ടിക്കും. കാണണോ അതെനിക്ക്? കാണണമെന്ന്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കേ. അതിലുണ്ടാവും സേറ എലിസബത്ത്. അടുത്ത വർഷമോ അടുത്ത മാസമോ അല്ല, അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങി. ഫ്രം ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ. டிராகன்ல லுக் வேற செம்மையா இருக்கு. ஹாலிவுட் லுக்ல இருக்கு. அப்படின்னா என்ன பிரிகேட்னா? साहब एक विजिटर. യെസ്. ഞാൻ പൂജയുടെ അമ്മയാണ്. സ്മൈൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்பாட்ட. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൾ എന്നോടെല്ലാം പറയുന്നത് വരെ വെറുതെ ഒരു അപ്പോളജി കൊണ്ട് തീരാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലെന്നറിയാം. പക്ഷേ അതേ ഇപ്പം ചെയ്യാനുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോളജി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മോള് ചിലപ്പോൾ വഴുതി പോകും. പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇവർ പൊണ്ണ് ഫ്രണ്ട് പാതിയില് ഇത് പண்ற. അവളെ ഞാൻ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ. ഒരു സോറി പറച്ചിൽ, ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തം, അതേ തീരും അവരുടെ പിണക്കം. അത്രേ ഉള്ളൂ അവര്. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന പഴയ സേറ. കളിതമാശയ്ക്കിടയിലെ പിണക്കം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തീരും. സോറി, കെട്ടിപ്പിടുത്തം. പക്ഷെ ഇവിടെ തമാശയില്ല, കളിച്ചിരിയില്ല, ചതി. അതല്ലാതെ വേറെ പേരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മകൾ ചെയ്തതിന്? അതോ കളിതമാശയുടെ ലിസ്റ്റിൽ അതും പെടുവോ? എങ്കിൽ സോറി, അത്തരം കളിതമാശയ്ക്കുള്ള പ്രായം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്റെ മോൾക്ക്. ഒരു പാസ്റ്റിലെ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കണ്ണികൾ, അതാ അവൾക്കിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മകളും നിങ്ങളും ഒക്കെ. വാചകം എന്റേതല്ല, എന്റെ മോളുടെ. എനിക്കിനി അവൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്, നാളെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് പോവുക. മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, നേരത്തെ ഉറങ്ങണം. Get out. அப்பா ஐடியா குத்ததிகமா இல்ல. மார்க் போடுவோம். இது மட்டும் கரெக்டா ஸ்கூல் பேர் வராது. My family, my teachers and my colleagues solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity and the support of my colleagues and society. So help me God. Next I call upon Sarah Elizabeth to receive her doctor's degree. புயல் வேகத்துல போறாங்க. நிச்சயமா இவங்களே பண்ணிருப்பாங்கல்ல. டைம் டிராவல் பண்ணி போவாங்க. It was like almost tailing the enemy. Papa, Yeah? this is my friend Nilanjana. Hi Nilanjana. Hi, sir. So how does it feel to have the doctor's tag? Oh my God, I still can't believe it. Sarah, I'm still in the trance. Just a minute. So do well. Oh sure, sir. There was this letter for you on the notice board. Letter? Thanks, Chana. Welcome. സെറ, ഞാനാടാ ശ്രീദേവി, നിന്റെ ശ്രീ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാതെ തമ്മിലൊന്നും മിണ്ടുക പോലും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിടാ 6 വർഷം. നീ ഹാപ്പി ആയിരുന്നോ? പൂജ ഹാപ്പി ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ മെഡോണ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയറിലെ പേഷ്യൻസിനൊപ്പം അവളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ?
നീ ഉണ്ടായിട്ടും എങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തടാ അവളെ അങ്ങനെ? നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേടാ പോയ ആ സമയം. ഈ വരുന്ന 31-ന് പൂജ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം നീ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. അവളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കരയാൻ അവൾക്ക് വേറെ ആരാടാ? അവളോട് പറയണം ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവളെ ഒറ്റയ്ക്കിടില്ലെന്ന്. അവളോട് പറയണം അവളായിരുന്നു നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന്. ഇന്നലെ ഇന്നും അങ്ങ് അവസാനം വരേക്കും. We are late by 20 minutes. Boarding card issue ചെയ്യുമെന്ന് സംശയം. Good evening. Good evening. I'm sorry, sir. You're too late. I know we are late, but you should help us. No way, sir. Look, I am an army man, and I wouldn't want to break any rules. But this is an unexpected situation, and we have to fly. But all the passengers have already boarded, sir. And the security gates I are do closed. understand, but this is an emergency. யோசிச்சேன் நான், என்னடா அவனை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்கூல் விட்டு அனுப்பிச்சு விட்டேன். ஃபெரோஸ் சீன் வச்சாங்க. நான் ரிவ்யூவில் சொல்லான்னு இருந்தேன். எதுக்கு அவனை அவளுக்கு All yours. ஒன்றுமே எழுதியிருக்கானா? മോള് ചെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്, ഞാൻ കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കാം. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആൻറ്റി. ഇനിയിപ്പോ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി, സമയം ഇത്രയായില്ലേ? അതല്ല ആൻറ്റി, ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ. ഞാൻ നാളെ വരാം. സൂരജ്, ഇൻഫോസിസ് എന്നുള്ള ആ ജോബ് ഓഫറിന്റെ കാര്യം എന്തായി? റെസ്യൂമേ അയച്ചോ? അയക്കണം. എന്തിനാ ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നേ? ഇത് എത്രാമത്തെ ജോലി എങ്ങനെയിട്ട് ഉഴപ്പുന്നത്? ഡൽഹിയിലായതുകൊണ്ടാ. അതിന് ഇന്നടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലുക്ക്, പൂജ ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ്. പഴയ പോലെ ഇനി അവളെ ഇടയ്ക്കിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവേണ്ടി വരില്ല. അത് ഡോക്ടർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. 6 വർഷം കൂടെ നിന്നില്ലേ? എനിക്കൊരു മകനായിട്ട്, അവൾക്കൊരു ബ്രദറായിട്ട് ധാരാളം. ഒരു 23-കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇത്രയൊക്കെ പ്രായച്ചിത്തമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ സൂരജ്. അവളകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ 3 പേരിൽ ഒരാളായി അയച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആരായാലും താങ്ക്സ്. പക്ഷെ അതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട. എവിടെയോ ഇരുന്ന് ശ്രീ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ ഇതിലുള്ളത്. എവിടെയോ ഇരുന്ന് അവള് തന്നെ അയച്ചതാണെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിചാരിച്ചോളാം. സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഉടുക്കാതിരുന്നൂടേടാ. പിന്നെ ചുണയുണ്ടേൽ ഒരു ചുളിവ്, ഒരൊറ്റ ചുളിവ് കാണിച്ചാടാ. അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ടൊന്നുമല്ല, മൊത്തത്തിൽ കുഴപ്പം. 5-6 കൊല്ലം മിണ്ടാതെയും പറയാതെയും നടന്നിട്ടിപ്പോ കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അവള്. ആരാടാ മിണ്ടാതെയും പറയാതെയും നടന്ന? നിനക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫോൺ, നിനക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്റർനെറ്റ്. ഓ, നീ പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അന്യഗ്രഹത്തിലായിരുന്നല്ലോ. പോടാ, നീ പോടാ. സൈക്കിളല്ലേ?
அந்த இது வந்து வீனஸ் வந்து இப்போ பெருசாகிட்டு இருக்கு. லெட்டர் யார் தான் போட்டா? Come on, Pooja, jump. Come on. ഇനി 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അടുത്ത ഇത് സൈക്കിൾ പോലെ. You can da. You can. ഞാനല്ലടാ പറയുന്നത്. Come on, trust me, Pooja. Come. ഛേ ബക്കരസ് தாவர பக்கத்து பில்டிங்கே போறாங்க. என்னடா 6 வருஷத்துல அதனால அவ்வளவு வளர்ந்துருக்குது. மரமாவே இருக்க மேடம் அது. இயர் புக் மாதிரி அது வில்லிச்சி விவசாயம் தான் அங்க நோட் புக் பக்தி மயமா வந்து பக்தி அந்த டைமுக்கு இல்லை நம்ம நிறைய படம் பார்த்துருப்போம்ல, அதோட இதுதான் நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்கூல் டேஸு எல்லாம் நடக்கிறது தான். இது நடக்கிறது இல்ல அந்த சொல்லணும் நான் பருவங்கள் யாரும் தெரியும் நடந்திருக்கோம், நம்ம தெரியாம அந்த ஸ்கூல்ல வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்ம. ஆமா. ஸோ வந்து படம் ஆனால் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து புயல் வேகத்தில் போச்சு. அந்த ட்விஸ்ட் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் கூட ஏதோ சரி முடிச்சிருவாங்க. சஸ்பென்ஸ் நல்லா எடுத்துன்னு போனாங்க, சொல்கிற வரைக்குமே சஸ்பென்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ பையனை இவங்க 2 பேர் நம்பல. நான் ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி பேய் படம் நினைச்சேன். இவ்வளோ டவுட்ரா யாரா அந்த டேரக்டர் எது இவ பூஜா தான் இருக்கான்னு தெரியல. சொல்லணும் இல்லடா தெரியல. இல்லை அதான் சொல்லிட்டாங்களே யார் ஏது இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் லெட்டர் கரெக்டாக வந்துச்சு. நான் எனக்கு ஏன் எனக்கு கிளைமேக்ஸில் பின்னாடி வரும்போது பயமாயிடுச்சுன்னா, நான் வந்து கிளாக் போகும் 12 மணிக்கு 20 நிமிஷம் இருக்குல்ல, 12 மணிக்கு கரெக்டாக உடம்புக்குள்ளே வந்து ஆவி வந்துடும். நல்ல ஒரு படம். 3 பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, பார்வதியோட இதுதான். அவங்க தான் இங்கே நான் பார்வதியோட லீட் கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னு நான் அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தா இல்லை அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க. சொல்ல முடியாதுல்ல, ஒரு தப்பு நடக்கும்போது நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும் தானே. எனக்கு ஒரு ரீல்ஸ் பைக்கில் 2 பேர் போயிட்டு போனாங்க, டக்குனு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற இறங்கிடுவான், பின்னாடி வந்து பைக்கில் அந்த மாதிரி தான் பார்வதி இருக்கும்போது பார்வதி அந்த மாதிரி தான் ஒட்டா எஸ்கேப். சாரா கேரக்டர் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தோம்னா. சுரேஷ் கேபி எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு டைலாக் வேற லெவலில் அந்த பவர்ஃபுல் டைலாக்ஸ்லாம் பேசிட்டு போயிட்டாரு. எனக்கு அந்த பிரேமம் தானே போகுது, டோன்ட் கால் மீ ஃபார் ஃபிலிம்ஸி இஷ்யூஸ். இல்லை ஆனால் அது வந்து அந்த டிராக்குலாக்கு வந்து சொல்கிற சும்மா வேற இது ரிலீஜியன் வேறு பார்க்குறாரு. அவன் நல்லா இல்லை, அவன் பெரிய ஆளாயிட்டான், மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிட்டான். அதனால அது ஒரு சிங்கிள் அவங்க பேசி கூட இல்லை, பட் பார்த்து ஒரு சந்தோஷப்படுறேன். அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் வந்துருப்பாங்க. நீ நான் அதான் யோசிச்சேன், இது ஃப்ளைட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ப்ரைவேட் ஜெட் ஒன்று இது போல அப்படின்னு நினச்சேன். பொண்ணு அப்பா அப்பா என்னத்த பெரிய பிரிகேடு அவன் மாதிரி வந்தான் போயிட்டே இருந்தான். ஸ்க்ரீன் பிளே தான் தெரிஞ்சு வந்து ஒன்னே வந்தா அந்த ஏஜ்ல வந்து என்ன பண்றது ஏது பண்றது தப்பு மேல தப்பு பண்ணிட்டு வீட்டில் சொல்லியிருந்தாலே 2 அறையோட முடிஞ்சிருக்கும். ஸ்கூல் பசங்க பார்த்தா பயந்துருக்கும் கரெக்டாக அந்த ஏஜில் 10th 12th படிக்கிற பசங்க. சாவச்சதான் ஹைலைட். ஏன்னா என்ன கூட வராது. சாவடிக்கு தான் ஷூட் பண்ணுறான். அதுவும் இல்லாமல் அவங்க அந்த பொண்ணோட அப்பாவும் சரி தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது போல. சரி அட்லீஸ்ட் பையன் வீட்டுக்கு வந்தது தான் அது ஹைலைட். பார்த்துலே தெரிஞ்சிச்சு இவன் கில்ட்டி ஃபீல் பண்ணுறான் போல, நம்மளோட எக்ஸ்ட்ராவா ஃபீல் பண்றான் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா சிம்பிளா சொல்லிட்டாரு, இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வந்து போயிட்டு படி, லைஃப்பை பாரு. என் லொக்கேஷன்ஸ்லாம் தேவதூதனோட இதில் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி அதே ஒரு சர்ச்சு ஒன்று மலை மேலே ஃபுல்லாக நல்லா ஊட்டி வைப்பு பார்த்து கோயில் போயிட்டு வந்துடும். என்ன ஒரே ஃபன்னா ஊட்டியில யாருமே தமிழ் பேசுறது இருக்காது. காட்டின ஒரு ஆளாக ரவுடியாக காமிச்சிட்டாங்க. ஸ்கூல் ஃபுல்லாவே பேசுறடா பிரின்சிபல். ஓகே அங்க தமிழ் படமாயிட்டு இருக்காங்க.
இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 இடத்துல பேசுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். இல்ல வேற எங்கன்னா லொகேஷன் வச்சுக்கலாம். யோசிச்சு அப்போ இது பேன் இண்டியா கிடையாதுல்ல இப்போ. ஓகே வந்து நல்ல வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும், அதுவும் ஸ்கூல் சம்மந்தமான படம் தான். இந்த இவ்வளோ அட்வான்ஸ்லாம் இருக்காது. ஐ மீன் இது ப்ரெக்னன்சி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. 2 படம் சொல்லலாம், கல்லூரியும் சொல்லலாம், இதுவும் சொல்லலாம், இந்த படமும் சொல்லலாம். அப்படி ஏப்ரல் மாதத்தில் அதுவும் இதே மாதிரி தான் ஒரு அது நல்ல செம்மையாக இருக்கும். கிளைமேக்ஸ் அந்த மரத்தெல்லாம் வெட்டி இது பண்ணிட்டாங்க. 3 படம் இருக்குது, 3 படம் பாருங்க. கல்லூரி, ஏப்ரல் மாதத்தில், பட்டாளம் 3 படம். ஸோ வந்து எல்லாரும் சஜஷன். ஸோ கைஸ் வந்து வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு சூப்பர் மூவி பார்க்கலாம். சந்தன் சரி வெற்றி சரி எதுக்கு நோட் புக்னு வச்சாங்கன்னே தெரியல.